हाय फ्रेंड्स, केम छो मजामा। तो आजे आपणे बनावीशुं स्पेशल एक फ्रेंडना एक व्यूवरना सजेशन मुजब। मुन्नीबेन रजपूत जे राजस्थानथी छे, तो एमने मने आ लापसी सजेस्ट करी छे। एमने कह्युं के राजस्थानमां ज्यारे लक्ष्मी पूजन होय, धनतेरसना दिवसे आ लापसी बनावीने माता लक्ष्मीने भोग लगाववामां आवे छे। तो चालो एना सजेशनथी आज आपणे बनावीए फाड़ा लापसी, ए पण मापताल साथे। तो चालो लापसी बनाववा माटे मापताल जोई लईए। अहींया मैं आ एक वाटकी फाड़ा लीधा छे, जे घऊना फाड़ा आवे छे ए लीधा छे। जे एक वाटी एटले वजनमा 200 ग्राम छे। गोळ अहींया मैं पोणी वाटकी लीधेलो छे। जे वाटकीना फाड़ा छे ए ज वाटकी पोणी वाटकी गोळ लेवानो छे अने ए ज वाटकी 3 वाटकी भरीने पाणी लेवानुं छे। एक वाटकी फाड़ा होय तो 3 वाटकी पाणी लेवुं। 2 चमची अहींया मैं गुंदर लीधेलो छे। 150 ग्राम अहींया मैं घी गरम करीने राखेलुं छे, ए पण 150 ग्राम जोशे। गार्निश माटे कोई पण तमे ड्रायफ्रूट एड करी शको। अने आ पोणी वाटकी भरीने मैं कोपरानुं छीण लीधुं छे। बस परफेक्ट आ माप छे। ड्रायफ्रूट तमे कंई पण उमेरी शको। थोड़ा एवा मगजरीना बी लीधेला छे, ए पण 2 चमची एड करीशुं। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपणे आ कूकरने मूकी दईशुं। बधी ज प्रोसेस मीडियम टू लो फ्लेम पर करवानी छे। हवे आमां आ 150 ग्राम जे घी लीधेलुं छे ए एड करी दईशुं। हवे अहींया मैं 1 पींच एलची पाउडर अने 1 पींच सूंठ पाउडर बंने मिक्स करीने आटलो एड कर्यो छे। मगजत्रीना बी ए पण एड करी दईशुं। 2 चमची अहींया मैं गुंदर लीधेलो छे, ए पण एड करी दईशुं, कारण के विंटरमां एटले के शियाळामां गुंदर खावो जरूरी छे। तो आपणे आ लापसीनी अंदर एड करी दईशुं। आपणे अळदिया पाकमां गुंदरनो उपयोग करीए छीए शियाळामां, खास करीने कारण के जोइंट रिलेटेड कोई पण जोइंटमां पेन होय तो एना माटे आ गुंदर खावो जरूरी छे। हवे आमां आपणे जे फाड़ा राख्या हता 1 वाटको भरीने ए पूरेपूरा आमां एड करी दईशुं। मित्रों, अहींया गैसनी फ्लेम एकदम लो राखवानी छे अने लो फ्लेम पर आ रीते चलावता चलावता आ फाड़ाने आपणे शेकी लईशुं। आ रीते धीमे धीमे चलावता चलावता शेकता रहीशुं ने ज्यारे शेकाई जशे त्यारे आ फाड़ा गोल्डन कलरना एकदम व्हाइट व्हाइट थोड़ा देखावा लागशे अने तमे जे घी एड कर्युं छे ए बधुं छूटुं पड़ी जशे। बस ए टाइम पर आपणा फाड़ा शेकाई गया छे। मित्रों, घणा लोको आमां खांड पण उपयोग करे छे, घणा हाफ खांड हाफ गोळ पण उपयोग करे छे। आपणे अहींया जेगरी मतलब एकलो गोळनो उपयोग कर्यो छे, कारण के हेल्थ माटे पण सारो छे। આપણે જે 3 વાટકી પાણી, જે માપતાલ સાથે 3 વાટકી પાણી અલગ રાખ્યું હતું એ પાણી એડ કરી દઈશું। કોઈ અલગથી ગરમ પાણી એડ કરવાની જરૂર નથી। રૂમ ટેમ્પરેચર પાણી તમે એડ કરી શકો। કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને એક જ સીટી થવા દેવાની છે। એક જ સીટીમાં આ તમારી લાપસી એકદમ ચડીને તૈયાર થઈ જશે। અને હા, એક વિસલ એટલા માટે કે મીડિયમ ટુ લોની વચ્ચે તમારે ફ્લેમ રાખવાની છે અને એક સીટી વગાડવાની છે। એક સીટી પડ્યા પછી તમે જોઈ શકો આપણી લાપસી ચડી ગઈ છે। તો આ રીતે હાથથી જ્યારે દાણાને થોડું પ્રેશર આપો અને દાણો એકદમ મેચ થઈ જાય તો તૈયાર છે આગળની પ્રોસેસ માટેના આ ફાડા। મિત્રો, જે મુનિબેન રજપૂતના કહેવાથી આજે આપણે આ રેસીપી શેર કરી છે, એવી જ રીતે તમે પણ મને તમારો સજેસ્ટ આપી શકો। તમારી કોઈ રેસીપી તમે મારા દ્વારા જોવા માંગતા હોય તો મને સજેસ્ટ કરી શકો। કોશિશ કરીશ કે જરૂરથી હું ટ્રાય કરીશ કે તમારી રેસીપી પણ આ જ રીતે શક્ય હશે તો શેર કરીશ। ચાલો તો ગોળ જોઈ લઈએ। અહીંયા આ ગોળને 100 ગ્રામ લીધેલો છે। 200 ગ્રામ આપણા ફાડા હતા ને આપણે 100 ગ્રામ ગોળ લીધેલો છે। બરાબર એકદમ સરસ પરફેક્ટ માપ છે। આ જ રીતે બનાવજો, નહીં બહુ વધુ કે નહીં બહુ ઓછું, એકદમ મીડિયમ ગળ્યું આ બનીને તૈયાર થશે। મિત્રો, આ સ્ટેજ પર જો તમારે ખાંડ એડ કરવી હોય તો ખાંડને આપણે 1 વાટકી ફાડા લીધા હતા તો એ જ વાટકી પોણી વાટકી તમારે ખાંડ લેવાની છે। પરફેક્ટ એવું માપ છે, એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે। આ રીતે મિડલમાં આ ગોળને આપણે ઓગાળી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આપણે કોપરું પહેલાં ઘીમાં ફાડાની સાથે શેક્યું નથી,
તો કોપરું આ ટાઈમ પર આપણે એડ કરીશું. આ ટાઈમ પર જ્યારે આ કોપરું એડ કરશો ને ત્યારે એકદમ ટેસ્ટમાં એકદમ જ વધારો થશે અને સરસ એવો ટેસ્ટ મળશે. એકદમ લો ફ્લેમ પર આને ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવું કે જ્યાં સુધી આનો એકદમ લચકો ન બની જાય. એટલે તમે જોયું જ હશે કે ક્યાં પણ તમે લાપસી ખાધી હોય ત્યાં એકદમ લચકા જેવી લાપસી આપને જોવા મળે છે. બસ આ જ રીતે આ ચમચો એકદમ સ્ટ્રેટ રાખો અને લાપસી થોડી ચોટેલી રહી જાય એમાં, બસ એ રીતે આપણે જોઈ લેવાનું છે. થોડા અખરોટના ટુકડા એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. આપણી લાપસી એકદમ જ તૈયાર છે. તો ચાલો એક બાઉલમાં આપણે પેન આઉટ કરી લઈએ. જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ લચકો બનીને આપણી આ ફાડા લાપસી તૈયાર થઈ છે. એકદમ ટ્રેડિશનલ લાપસી જે આપણે ધનતેરસના દિવસે માતા લક્ષ્મીના પૂજનમાં આ લાપસીનો ભોગ લગાવવામાં આવે છે. ઉપરથી ગાર્નિશ માટે થોડું કોપરાનું છીણ એડ કર્યું છે. ઉપરથી થોડી એવી પિસ્તાની કતરણ એડ કરીશું અને આપણે આ લાપસીને સર્વ કરીશું. મિત્રો, આપણે જે માપથી લાપસી બનાવીને એ માપથી જ બનાવતા હોય ને તો 6 જણ માટે બનીને તૈયાર છે. મિત્રો, તમને બધાને એટલે કે મારા વ્યૂવરને, મારા સબસ્ક્રાઈબરને બધા જને એડવાન્સમાં હેપી ધનતેરસ. તો કેવી લાગી મિત્રો આજની આ લાપસીની રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.